वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार. मी डॉक्टर सागर जाधव आपली वाणी सागरवाणी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत करत आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघूयात फॅक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. ओके, म्हणजेच या सॉइल तयार होत असताना त्याच्यासाठी कोणकोणते फॅक्टर्स हे कारणीभूत असतात, तर या सर्व गोष्टी आपण आजच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. So there are two main processes of soil formation. First one is weathering of rocks into regolith and second one is formation of true soil from the regoliths. ओके, तर लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं वेदरिंग ऑफ सॉईल. तर जी काय सॉईलची वेदरिंग होत असते, तर ती वेदरिंग झाल्यानंतर त्या रॉक्सपासून रिगोलिथ तयार होत असतो आणि रिगोलिथ जेव्हा रॉक्सपासून तयार होत असतो तर त्या रिगोलिथचं परत डिसइंटिग्रेशन आणि डिकम्पोजिशन होऊन ट्रू सॉईल तयार होत असते. So there are two different process. That is, first step is accomplished by the weathering of rocks and mineral by the process of disintegration and decomposition, and second step that is associated with the action of soil forming factors. Okay, which are the different factors we see in the next slide. That is, there are two different scientists give the soil forming factors, and they also formulate their equations. So first one, that is Dokuchev. In the year 1889 they established the soil developing as a result of the action of soil forming factors, and they give the soil forming factors, that is S is equal to F of PClO. S means soil properties, and F means functions of, P means parent material, C means climate, and O means organisms. Okay, so these factors are again further formulated by the Heinz Jenny in the year 1941. ओके, हेन्स जेनी या सायंटिस्टनं 1941 मध्ये जे काय डॉकुचेव यांनी दिलेलं जे सॉइल फॉर्मिंग फॅक्टरचं जे इक्वेशन आहे, तर त्या इक्वेशनला मॉडिफिकेशन केलं. आणि त्यांनी मॉडिफिकेशन कसं केलं? दे मॉडिफाईड ॲज अ S इज इक्वल टू F ऑफ ClORPT अँड डॉट डॉट डॉट. Whereas Cl means environmental climates, O means organisms and vegetations, that means biosphere. Then R means relief or topography, P means parent material, T means time, and dot 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 means additional unspecified factors. ओके, तर अशा पद्धतीनं हेन्स जेनी यांनी सॉइल फॉर्मिंग फॅक्टरचं इक्वेशन दिलेलं आहे. या सॉइल फॉर्मिंग फॅक्टरच्या इक्वेशनवरून त्या सॉइलची प्रॉपर्टी कशी असेल हे सर्व गोष्टी डिपेंड करत असतात. Then we see then Jenny again divided these soil forming factors into two categories, like passive soil forming factors and active soil forming factors. Okay, so in the passive soil forming factors we see parent material, relief, and time, and in active soil forming factors we see climate, vegetation, and biosphere, that means organisms. Okay, so these five soil forming factors we see one by one. First one, that is passive soil forming factors. Passive soil forming is the passive soil forming factors are those which represent the source of the soil forming masses and conditions affecting it. These provide a base on which the active soil forming factors work or act for the development of the soil. तर हे जे काय पॅसिव्ह सॉइल फॉर्मिंग फॅक्टर्स म्हणजे कोणते फॅक्टर्स असतात की जे इनडायरेक्टली सॉइल फॉर्मेशनचं काम करत असतात, त्यांना आपण काय म्हणतो? पॅसिव्ह सॉइल फॉर्मिंग फॅक्टर्स. ओके, आता त्याच्यामध्ये कुठले कुठले येतात मग? पॅरेंट मटेरियल, टाईम आणि रिलीफ. ओके, वी सी वन बाय वन हाऊ टू अफेक्ट दिस पॅसिव्ह सॉइल फॉर्मिंग फॅक्टर्स. फर्स्ट वन, दॅट इज पॅरेंट मटेरियल. ओके, parent material, how to affect on the soil formation? It is the mass for which the soil has formed. तर ही पॅरेंट मटेरियल म्हणजेच काय? असा मटेरियल की ज्याच्यापासून आपली सॉइल तयार होत असते. फॉर एक्झाम्पल, वी सी हिअर ॲसिड इग्नियस रॉक फ्रॉम दी लाईट टेक्स्चर्ड सॉइल. ओके, अँड बेसिक इग्नियस रॉक्स, that is alluvial and colluvium. It derived from the limestone and basalt, which produce the fine textured cracking clay soils. म्हणजेच काय? जे काय ॲसिड इग्नियस रॉक्स असतात, तर त्या ॲसिड इग्नियस रॉक्सपासून आपल्याला कशा पद्धतीची सॉईल बघायला मिळते? तर लाईट टेक्स्चर्ड सॉईल म्हणजेच सँडी सॉईल तयार होते. आणि बेसिक इग्नियस रॉक जे असतात, फॉर एक्झाम्पल बेसाल्ट, तर अशा रॉक्सपासून कुठली सॉईल तयार होते? फाईन टेक्स्चर्ड क्ले सॉईल
तयार होत असते. ओके, सो दिस बेसिक alluvial or colluvial material produce the fine or to coarse textured soil, and parent material are divided into two groups like uh, sedentary parent material, and second one is transported parent material. We see one by one. Okay, what is meant by sedentary parent material? Those material which are formed ॲट दी ओरिजिनल प्लेस, म्हणजे एखाद्या रॉक मटेरियल जिथे त्याचा पॅरेंट मटेरियल आहे अशा ठिकाणी जेव्हा ती सॉईल तयार होते किंवा अशा ठिकाणी जे मटेरियल तयार होते त्याला काय म्हणतो आपण? सेडेंटरी मटेरियल. देन इट इज दी रेसिड्युअल पॅरेंट मटेरियल. त्याच पद्धतीनं एखाद्या रॉक मटेरियलचं जेव्हा डिसइंटिग्रेशन होत असतं तर त्याचं जे काही रेसिड्यूज त्या जागी शिल्लक राहत असतात त्याला आपण काय म्हणतो? सेडेंटरी मटेरियल. अँड दिस पॅरेंट मटेरियल आर डिफर ॲज वाईडली ॲज दी रॉक्स. त्याच पद्धतीनं जे काही सेडेंटरी मटेरियल तयार झालेलं असतं ते जे ओरिजिनल रॉक असतो त्याच्यापेक्षा हे वेगळ्या पद्धतीनं तयार झालेलं असतं. कात कसं तयार होत असतं तर बाय दी ॲक्शन ऑफ वेदरिंग प्रोसेस, दॅट मीन्स डिकम्पोजिशन प्रोसेस. ओके, देन वी सी transported material. Okay, these transported material, that is the parent material transported from their place of the origin, and they are named according to main force responsible for the transportation. म्हणजेच हे ट्रान्सपोर्टेड जे काय मटेरियल आहे त्याचं परत आपण डिवायडेशन केलं आहे, आणि हे डिवायडेशन ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजेच काय होत असतं तर जो काय त्या रॉक मटेरियलचा ओरिजिनल प्लेस असतो तर त्या ओरिजिनल प्लेसपासून दुसरीकडे कुठेतरी जाऊन ते डिपॉझिट होणं म्हणजेच काय? स्थिर होणं. तर अशा पद्धतीने जे पॅरेंट मटेरियल ट्रान्सपोर्ट होत असते एका ठिकाणाहून दुसऱ्याकडे ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट होऊन डिपॉझिट होत असतं तर अशा मटेरियलला आपण काय म्हणतो? ट्रान्सपोर्टेड मटेरियल्स. तर हे ट्रान्सपोर्टेड मटेरियल आता ते ट्रान्सपोर्टेशन कशा पद्धतीनं होतं किंवा त्याच्यासाठी कुठला एजंट काम करतो तर ह्या एजंटवरून सुद्धा त्या ट्रान्सपोर्टेशनचं आपण डिवायडेशन केलं आहे. सो फर्स्ट वन दॅट इज कोल्युव्हियल. These colluvials means transportation of the parent material by the action of gravity. म्हणजे ग्रॅव्हिटीच्या ॲक्शननी जे काय मटेरियल ट्रान्सपोर्ट होत असतं त्याला आपण काय म्हणतो? कोल्युव्हियल. त्याच पद्धतीने जे काय मटेरियल वॉटरच्या फोर्सनी ट्रान्सपोर्ट होत असतं त्याला आपण काय म्हणतो? अलुव्हियल, मरेन अँड लॅकोस्ट्रीन. देन आईसमुळं जे मटेरियल ट्रान्सपोर्ट होतं त्याला ग्लॅसियर्स म्हणलं जातं. तर वाइंडच्या फोर्सनी जे मटेरियल ट्रान्सपोर्ट होत असतं वन प्लेस टू अनदर प्लेस त्याला आपण काय म्हणतो? इओलियन. So we see in this first picture that is colluvium and alluvium. Colluvium means it is the poorly sorted material near the base of strong slope transported by the action of gravity. म्हणजे काय सॉइलची ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो तर डोंगराच्या माथ्यावरून जे मटेरियल पाण्यासोबत वाहत असते तर ते पाणी असो किंवा असंच लूज मटेरियल झाल्यानंतर जेव्हा ते ट्रान्सपोर्ट होत असतं वरून गरंगळत खाली येत असतं तर असं मटेरियल त्याला जिथे स्थिर व्हायला जागा मिळत असते किंवा त्या डोंगर उतारावरचा स्लोप जिथे कमी होतो आणि अशा ठिकाणी जिथं मटेरियल ते थांबतं तर अशा थांबलेल्या मटेरियलला आपण काय म्हणतो? कोल्युव्हियम. ओके, वी सी इन दिस पिक्चर दॅट इज कोल्युव्हियम. ओके, देन नेक्स्ट concept that is alluvium. Alluvium means the material transported and deposited by the water is found along major stream course at the bottom slope of the mountain and along the small streams flowing out of the drainage bases. ओके, तर हे अलुवियम म्हणजेच काय? हे सुद्धा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सनी किंवा पाण्यासोबत वाहत मटेरियल येत असतं, परंतु हे मटेरियल एकदम जिथं आपला डोंगराचा उतार संपत असतो अशा ठिकाणी म्हणजे एकदम बेसला साठून राहत असतं. तर अशा ठिकाणी साठलेल्या मटेरियलला आपण काय म्हणतो? अलुव्हियम. वी सी इन दिस पिक्चर. ओके, या पिक्चरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे बघा कोल्युव्हियम आणि अलुव्हियममध्ये फरक काय आहे तर कोल्युव्हियम हे डोंगराच्या जिथे त्याला थांबायला जागा मिळते अशा ठिकाणी थांबलेल्या मटेरियलला आपण काय म्हणतो? कोल्युव्हियम. आणि अलुव्हियम म्हणजेच त्या डोंगराचा पूर्णपणे उतार संपल्यानंतर जो खालचा भाग असतो तिथं जे काय मटेरियल डिपॉझिट झालेलं असतं त्याला आपण काय म्हणतो? अलुव्हियम. ओके, then we see lacustrine. Lacustrine means it is consist of the material that have settled out of the quiet water of lake. आता lacustrine म्हणजेच काय तर जे काही मटेरियल पाण्यासोबत मिक्स झालेलं असतं आणि असं मटेरियल जेव्हा पाण्यासोबत वाहत
एखाद्या लॅकमध्ये, लॅक म्हणजेच काय, तळ्यामध्ये वगैरे जेव्हा ते मटेरियल येऊन सेटल होत असतं आणि खाली थांबतं, तर अशा खाली थांबलेल्या मटेरियलला आपण काय म्हणतो, लॅकॉस्ट्रीन. आपल्या जे तलाव वगैरे असतात, मोठमोठ्या तलावामध्ये जे काही माती असेल किंवा वाळू वगैरे जे काही त्या तलावामध्ये साठली जाते, तर त्या बाहेरून आलेल्या आणि तळ्यामध्ये साठलेल्या मटेरियलला आपण काय म्हणत असतो, लॅकॉस्ट्रीन. Then next we see in this picture, that is lacustrine process. Okay, so next that is moraine. Moraine means it consists of all the material picked up, mixed, then disintegrated, transported and deposited through the action of glacier ice or the water resulting primarily from the melting of glaciers. तर जे काय बर्फाळ प्रदेशामध्ये जेव्हा हिमवर्षा होत असते, तर ती हिमवर्षा किंवा हिमवर्षा झाल्यानंतर तिथं जेव्हा थंड हवेचं प्रमाण वाढतं, तर तिथं काय मोठमोठे आईस क्रिस्टल्सपासून आईसचे मोठमोठे आईस रॉक्स तयार होत असतात किंवा आईस पीसेस तयार होत असतात. तर ते जेव्हा आईस स्लायडिंग होत असते, तर ते आईस स्लायडिंग होत असताना इथे दाखवलेल्या पिक्चरप्रमाणे बघा, हे जे काही मटेरियल आहे, तर हे मटेरियल ओके, तर त्या आईससोबत ट्रान्सपोर्ट होत असतं आणि खाली डिपॉझिट होत असतं. तर असं मटेरियल जे काय ट्रान्सपोर्ट होत असतं त्याला आपण काय म्हणतो, मोरेन. ओके, वी सी इन दिस पिक्चर. देन नेक्स्ट दॅट इज इओलियन. इओलियन मीन्स ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ पॅरेंट मटेरियल थ्रू वाइंड. इओलियन म्हणजेच काय, तर आपलं जे काय वारं आहे, तर त्या वाऱ्यासोबत जे मटेरियल ट्रान्सपोर्ट होत असतं एका ठिकाणाहून दुसरीकडे, त्याला आपण काय म्हणतो, इओलियन. वी सी इन दिस पिक्चर, लास्ट पिक्चर. ओके, इओलियन म्हणजेच काय, वाऱ्यासोबत उडून जाणारी माती किंवा छोटे छोटे मातीचे कण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन थांबत असतात. अशा सिच्युएशनमध्ये काय म्हणत असतो, तर इओलियन म्हणत असतो अशा सिच्युएशनला. ओके, ही गोष्ट आपल्याला कुठे बघायला मिळते, तर राजस्थानच्या वाळवंटामध्ये. ओके, इओलियन आर अगेन डिव्हायडेड इन टू कन्सेप्ट, दॅट इज लुईस अँड एओलियन. लुईस मीन्स these are the wind blow materials when the texture is silty. जर सिल्टी टेक्स्चरचं मटेरियल असेल आणि जे वाऱ्याने उडून जात असेल, तर अशा मटेरियलला आपण काय म्हणतो, लुईस. ओके, आणि जर का एओलियन मीन्स दीज आर दी वाइंड ब्लो मटेरियल व्हेन इट इज सँड. आणि जर का मटेरियल जे वाऱ्यानं उडून जात असते परंतु त्याचं जे काय टेक्स्चर असतं तर ते सँडी टेक्स्चरचं असेल, म्हणजेच काय वाळूसारखं असेल, तर अशा सिच्युएशनमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो, एओलियन. Okay, we see in this picture. Then next factor, that is relief. Okay, relief or topography. Relief or topography म्हणजेच काय, एखाद्या डोंगराचा उतार. ओके, तर ते उतार कितपत आहे याच्यावरून सुद्धा तिथल्या मातीचं किंवा तिथल्या दगडाचं डिसइंटिग्रेशन किंवा डिकम्पोजिशन किंवा त्या दगडापासून त्याची माती तयार होण्यासाठी किती वेळ लागेल, ह्या सर्व गोष्टी सुद्धा डिपेंड करत असतात. कारण जेवढा उतार जास्त असेल तेवढं त्या मटेरियलचं ट्रान्सपोर्टेशन जास्त असेल, किंवा पावसाचं पाणी जरी पडलं तरी तिथं रन ऑफ जास्त असेल आणि त्या मातीचं किंवा त्या पॅरेंट रॉक्सचं घर्षण तिथे जास्त प्रमाणात होईल आणि त्या पॅरेंट मटेरियलपासून सॉईल व्हायला जेवढा उतार जास्त तेवढं त्याला त्याचं रॉक्सपासून सॉईल तयार होण्याची प्रोसेससुद्धा जास्त असेल डेफिनेटली. ओके, the relief and topography are sometimes used as synonymous terms and they denote the configuration of the land surfaces. Topography refers to the differences in elevation of the land surface on the broad scales. We see in this picture the prominent type of topography which is designed, okay, on the basis of their slopes, like we called as flat to almost flat of the soil which having 0 to 2% of slope. Then soil mount having 2 to 5% of slope, these are considered as gently undulating. Then undulating means 5 to 10% of slope. Then rolling means 10 to 15% of slope. Then hilly means 15 to 30% of slope, and then more than 30% slope. Okay, or 30% with moderate range of the elevations, this is known as steepy descent. And more than 30% slope with great range of the elevation, this is known as mountain. Okay,
ज्या ठिकाणी 30% पेक्षा जास्त स्लोप असेल आणि जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये चढ उतार असते ना, अशा सिच्युएशनमध्ये आपण काय म्हणतो, माउंटेन एरियाज. ओके, देन थर्ड फॅक्टर दॅट इज टाइम. ओके, आता टाइम कसा अफेक्ट करत असतो तर ते बघूयात. द सॉइल फॉर्मेशन इज व्हेरी स्लो प्रोसेस विच रिक्वायर थाउजंड्स ऑफ द इयर टू डेव्हलप द मॅच्युअर पेडॉन्स और मॅच्युअर सॉइल. ओके, टाइम कशा पद्धतीने अफेक्ट करत असतो तर जी काय आपल्या पॅरेंट मटेरियलपासून किंवा रॉक्सपासून आपली जमीन तयार होत असते, तर ती तयार होत असताना त्याच्यासाठी किती वेळ लागत असतो याच्यावरून आपण टाईमला सुद्धा पॅसिव्ह सॉइल फॉर्मिंग फॅक्टर्समध्ये आपण कन्सिडर करत असतो. तर जनरली 1 सेंटीमीटर सॉइलचा लेअर तयार होण्यासाठी आपल्याला जवळजवळ हजारो वर्ष लागत असतात. ओके, सो the pedon taken by a given soil formation, the stages of weathered rocks up to the stage of matured soil is considered as times. म्हणजे रॉक्स पासून सॉइल तयार होत असताना तयार होण्यासाठी जेवढा वेळ लागत असतो त्याला आपण काय म्हणतो, टाइम और पेडोजेनिक टाइम. सो इट टेक्स हंड्रेड्स years to develop an inch of the soil. The time that nature developed the formation of the soil is termed as पेडोलॉजिक टाइम्स. ओके, आणि हे टाइम कुठल्या सॉइलला किती वेळ लागणार डेव्हलप होण्यासाठी, तर ह्या गोष्टी कशावरती डिपेंड करत असतात तर तो पॅरेंट मटेरियल कुठल्या प्रकारचा आहे. ओके, जर खूप हार्ड पॅरेंट मटेरियल असेल तर त्याचं डिसइंटिग्रेशन होण्यासाठी खूप वेळ लागत असतो, किंवा जर एकदम लूज सरफेसचा पॅरेंट मटेरियल असेल तर अशा पॅरेंट मटेरियलपासून जे काही सॉइल तयार होत असते तर ती सॉइल तयार होण्यासाठी आपल्याला खूप कमी वेळ लागत असतो. Okay, the soil properties also changes with the times, and for instance nitrogen and organic matter containing increase with the time provided the soil temperature is not high. So calcium carbonate content may decrease or even loss with the time provided the climatic conditions are not arise, and in humid region the H+ ion concentration increases with the time because of the chemical weathering. त्याच पद्धतीने जे काय पॅरेंट मटेरियल पासून जे काय आपलं सॉइल तयार झालेली असती तर त्या सॉइलमध्ये सुद्धा जसा जसा टाईम वाढत जाईल तसं तसं त्या सॉइलच्या प्रॉपर्टीज सुद्धा चेंजेस होत जात असतात. तर अशा पद्धतीनं टाईम हा सॉइल फॉर्मिंग फॅक्टर्समध्ये अफेक्ट करत असतो. त्याच पद्धतीनं ऑन द बेसिस ऑफ टाईम वेदरिंग देअर आर डिवायडेड इंटू 5 स्टेजेस ऑफ वेदरिंग. तर त्या टायमिंगनुसार म्हणजे कुठल्या टायमिंगला एखाद्या घटकाचं किंवा एखाद्या पॅरेंट मटेरियलचं डिसइंटिग्रेशन कसं झालेलं असेल याच्यावरून वेदरिंग स्टेजेस आपण सॉइल फॉर्मेशनच्या वेदरिंग स्टेजेस ठरवलेले आहेत. तर त्या स्टेजेस कुठल्या आहेत, दॅट इज इनिशियल स्टेज, ज्युवेनियल स्टेज, व्हिरिल स्टेज, सेनिल स्टेज अँड फायनल स्टेज. एक्झाममध्ये विचारलं जाऊ शकतं विच हाऊ मेनी वेदरिंग स्टेजेस विच आर on the basis of time. There are 5 stages, that is initial stage, juvenile stage, venial stage, senile stage and final stage. Then what is meant by initial stage? Initial stage means unweathered parent material. म्हणजेच काय, एखाद्या पॅरेंट मटेरियलचं जस्ट वेदरिंग होणार आहे तर अशी सिच्युएशन जेव्हा असते तर त्या स्टेजला आपण काय म्हणतो, इनिशियल स्टेज. देन नेक्स्ट ज्युवेनियल स्टेज. ज्युवेनियल स्टेज मीन्स weathering start but much of the organic original material still unweathered. तर ज्युवेनियल स्टेज म्हणजेच काय, एखाद्या पॅरेंट मटेरियलचं वेदरिंग व्हायला सुरुवात झालेली आहे परंतु त्याच्यामधलं मॅक्झिमम जे काय मटेरियल असतं ते स्टील अनवेदर्ड राहिलेलं असतं, म्हणजे त्याचं वेदरिंग झालेलं नसतं. अशा सिच्युएशनमध्ये आपण त्या स्टेजला काय म्हणतो, ज्युवेनियल स्टेज. देन नेक्स्ट व्हिरेल स्टेज. व्हिरेल स्टेज मीन्स इझिली वेदरेबल मिनरल्स fairly decomposed, clay content increased, slowly weatherable material still appreciable. तर याच्यामध्ये काय होत असतं, जेवढं इझिली वेदरेबल मटेरियल्स असतं तर ते डिकम्पोज झालेलं असते, त्याच्यामुळं त्या सॉईलमध्ये क्ले कंटेंट वाढलेलं असतं, परंतु जे मटेरियल डिकम्पोज होऊ शकत नाही, ओके, किंवा जे स्लोली वेदरेबल मटेरियल असतं तर असे स्लोली वेदरेबल मटेरियल हे अजूनसुद्धा व्हेरिल स्टेजमध्ये अनडिकम्पोज्ड राहिलेले असतात, म्हणजे त्याच्यामध्ये थोडीसुद्धा वेदरिंग झालेली नसती. देन फोर्थ स्टेज दॅट इज सिनिल स्टेज.
तर ह्या सिनिल स्टेजमध्ये काय होतं, डिकम्पोजिशन रिचेस ॲट द फायनल स्टेज, ओनली मोस्ट रेजिस्टन्स मिनरल्स आर सर्वाईव्ह. तर ह्या सेनिल स्टेजमध्ये डिकम्पोजिशन जवळजवळ फायनल स्टेजमध्ये पूर्णपणे होत आलेलं असतं, परंतु जे काय मोस्ट रेजिस्टन्स मिनरल्स असतात तर असे मिनरल्सचं डिकम्पोजिशन इथे झालेलं नसतं, म्हणून ह्या स्टेजला आपण काय म्हणतो, सेनिल स्टेज. अँड लास्ट स्टेज दॅट इज फायनल स्टेज. तर ह्या फायनल स्टेजमध्ये सॉईल डेव्हलपमेंटची प्रोसेस हे पूर्णपणे कंप्लीट झालेली असते, म्हणजेच काय आपली सॉईल पूर्णपणे डेव्हलप झालेली असते, म्हणून ह्या स्टेजला आपण काय म्हणतो, फायनल स्टेज. ओके, सो देन वी सी ॲक्टिव्ह सॉईल फॉर्मिंग फॅक्टर्स. आता हे जे काय बघितले होते ते कुठले फॅक्टर्स होते, पॅसिव्ह सॉईल फॉर्मिंग फॅक्टर्स. पॅसिव्ह सॉईल फॉर्मिंग फॅक्टर्स कोणते होते, पॅरेंट मटेरियल, देन टाइम अँड टोपोग्राफी ऑर रिलीफ. देन वी सी ॲक्टिव्ह सॉईल फॉर्मिंग फॅक्टर्स. आता ॲक्टिव्ह सॉईल फॉर्मिंग फॅक्टर्स म्हणजे कोणते फॅक्टर्स, की जे सॉईल फॉर्मिंग फॅक्टर्स हे स्वतः एखाद्या पॅरेंट मटेरियलपासून सॉईल डेव्हलप करण्यासाठी ॲक्टिवली इन्व्हॉल्व असतात, अशा फॅक्टर्सला आपण काय म्हणतो, ॲक्टिव्ह सॉईल फॉर्मिंग फॅक्टर्स. ओके, सो the active soil forming factors are those which supply energy that act on the mass for the purpose of soil formation. These factors are climate and vegetations. तर जे फॅक्टर्स स्वतः एखाद्या पॅरेंट मटेरियलपासून सॉईल तयार होण्यासाठी एनर्जी प्रोव्हाइड करत असतात किंवा त्या मटेरियलवरती ॲक्शन करत असतात, तर अशा मटेरियल आपण काय म्हणतो, ॲक्टिव्ह सॉईल फॉर्मिंग फॅक्टर्स. फॉर एक्झाम्पल क्लायमेट अँड vegetation, that is biosphere. Okay, on that we see one by one. First one we see climate. Okay, climate, it is the most significant factor controlling the type and rate of the soil formation. The dominant climate recognized as the arid climate, then humid climate, ocean occasional climate, then Mediterranean climate, continental climate, temperate climate and tropical as well as subtropical climates. ओके, तर क्लायमेट कशा पद्धतीनं अफेक्ट करत असतं, तर क्लायमेटमध्ये कुठल्या गोष्टी येतात असतात, टेम्परेचर, देन रेनफॉल, देन एरिएशन, ओके, वाइंड ब्लो. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या क्लायमेटमध्ये येत असतात. आता क्लायमेटमध्ये फॉर एक्झाम्पल एखाद्या ठिकाणी पाऊस किती पडलेला आहे, जर जास्त पाऊस पडला असेल आणि एखाद्या डोंगरावरती जर जास्त पाऊस पडला असेल तर तिथं काय होईल, जास्त पाणी झाल्यामुळे तिथे रनऑफचं प्रमाण वाढेल आणि पॅरेंट मटेरियल त्या पाण्यासोबत वाहण्याचं प्रमाण सुद्धा जास्त प्रमाणात होऊ शकतं. त्याच पद्धतीनं एखाद्या ठिकाणी जर ऊन जास्त पडलं, ओके, तर ऊन जास्त पडलं किंवा कधी कधी काय होतं, त्या पॅरेंट मटेरियलमध्ये पाऊस पडल्यानंतर पाणी साचून राहत असतं. एकदम जर का कूल टेम्परेचर असेल तर तिथं बर्फ तयार होत असतो आणि ते पाण्याचा एरिया एक्सपांड होत असतो, आणि जर ऊन पडलं तर ते पाणी वितळत असतं. तर अशा पद्धतीनं कॉन्ट्रॅक्शन आणि एक्सपान्शनची प्रोसेस त्या रॉकमध्ये होत असते आणि त्याचं डिसइंटिग्रेशन आणि डिकम्पोजिशन होत असतं. आपण लास्ट लेक्चरमध्ये वेदरिंगमध्ये हे बघितलेलंच आहे. अशा पद्धतीनं क्लायमेट हे त्या सॉईल फॉर्मिंगच्या प्रोसेसमध्ये ॲक्टिवली इन्व्हॉल्व होत असतं. तर ह्या क्लायमेटमध्ये सुद्धा आपण परत वेगवेगळ्या रिजन वाईज किंवा त्याच्या सिच्युएशन वाईज, कंडिशन वाईज त्याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. तर ते क्लासिफिकेशन कसं आहे ते आपण बघूयात. अराईड क्लायमेट मीन्स दी प्रिसिपिटेशन हिअर इज far less than the water needed, hence the soil remains dry for the most of the time in the years. तर अराईड क्लायमेट म्हणजेच काय, एखाद्या सॉईलला पाण्याची जी काही गरज असते तर त्या पाण्याची जेवढी गरज असते त्याच्यापेक्षा सुद्धा खूप पाऊस कमी पडत असतो. मग अशा सिच्युएशनमध्ये तिथली जी काही जमीन असते ती पूर्णपणे वाळलेलीच राहत असते मॅक्झिमम टाईममध्ये, वर्षभरात मॅक्झिमम टाईममध्ये ती ड्राय राहत असते, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, अराईड क्लायमेट. Then next, humid climate. Humid climate means the precipitation here is much more than the water needed. The excess water result in the leaching of the salt and bases followed by the transportation of clay colloids. तर ह्या ह्युमिड क्लायमेटमध्ये काय होत असतं, तर जी काय पावसाच्या पाण्याची गरज असते त्याच्यापेक्षा पाऊस थोडासा जास्त पडत असतो. मग जास्त पाऊस पडल्यानंतर काय होतं, तिथं जे काही सॉल्ट्स वगैरे असतात त्या मातीमध्ये, तर ते सॉल्ट्स वगैरे त्या पाण्यासोबत मिक्स होऊन ते लीच आउट होत असतात. त्याच्यामुळं
तिथं जे काय तिथं जी सॉईल राहत असते तर तिथे क्ले कोलॉइड्स फक्त प्रेझेंट राहत असतात. ओके, देन ओशियानिक क्लायमेट्स moderate seasonal variation of the rainfall and the temperature. तर या ओशियानिक क्लायमेटमध्ये जनरली जे काही क्लायमेटमध्ये रेनफॉल आणि टेम्परेचरमध्ये सिजनल व्हॅरिएशन होत असतं आणि ती व्हॅरिएशन हे मीडियम असतं, म्हणून त्यांना आपण काय म्हणतो, ओशियानिक क्लायमेट्स. आणि हे क्लायमेट कुठं असतं तर जे काय ओशियन एरियाज असतात तर त्या ओशियन एरियाज म्हणजेच काय आपला समुद्र किनाऱ्याचा जो काय भाग आहे तर त्या ठिकाणचं जे क्लायमेट असतं त्याच्यावरून आपण ओशियानिक क्लायमेटमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. देन मेडिटेरियन क्लायमेट. ओके, मेडिटेरियन क्लायमेट मीन्स द मॉडरेट प्रेसिपिटेशन्स अँड विंटर अँड समर आर ड्राय अँड हॉट. ओके, आता मेडिटेरियन क्लायमेट आपण कशावरून म्हणतो तर ते मेडिटेरियन एरिया जो काही एरिया आहे तर त्या एरियावरून त्याचं क्लासिफिकेशन केलं आपण. मेडिटेरियन क्लायमेट म्हणजे मेडिटेरियन रिजनमधलं जे क्लायमेट आहे त्याला मेडिटेरियन क्लायमेट असं म्हणतो आपण. तर मेडिटेरियन क्लायमेटमध्ये काय होतं, प्रिसिपिटेशन हे म्हणजे आवश्यक जेवढा पाहिजे आपल्याला तेवढ्या प्रमाणात तिथं प्रेसिपिटेशन असतं, म्हणजेच काय मॉडरेट प्रेसिपिटेशन असतं. त्याच पद्धतीनं विंटर आणि समर सीझनमध्ये जे काय क्लायमेट असतं तर ते ड्राय अँड हॉट क्लायमेट असतं. ओके, देन कंटिनेंटल क्लायमेट which having warm summer and extremely cold winters. Then temperate climate means cold humid condition with warm summer situation. Then tropical and subtropical climate, that means warm to hot humid with isothermal conditions in the tropical zones. Okay, so then we see climate affect the soil formation directly and indirectly. How to affect we see. तर कशा पद्धतीनं क्लायमेट अफेक्ट करतं हे आपण बघितलेलंच आहे. जसं जास्त पाऊस झाला तर पावसाच्या पाण्यासोबत हे जे डोंगर उतारावरचे जे काही पॅरेंट मटेरियल्स असतात ते वाहून येत असतात आणि त्यांच्यामध्ये डिसइंटिग्रेशन ब्रेकिंग वगैरे होत असतं. त्याच पद्धतीनं टेम्परेचर वाढलं किंवा कमी झालं तर त्या सिच्युएशनमध्ये काय होत असतं, जे काही पॅरेंट मटेरियल्समध्ये कॉन्ट्रॅक्शन आणि एक्सपान्शनची प्रोसेस होत असते, म्हणजेच काय एक्सफोलिएशन किंवा ओनियन लाईक वेदरिंग होत असतं. अशा पद्धतीनं क्लायमेट हा पॅरेंट मटेरियलपासून सॉईल फॉर्मेशन करण्यासाठी अफेक्ट करत असतो. देन नेक्स्ट फॅक्ट दॅट इज ऑर्गॅनिझम्स ऑर बायोस्फियर. In the biosphere we see first one that is organism and vegetation. First one we see organisms. How to affect these organisms? The active components of the soil ecosystems are plant, animal, microorganisms and man. The role of microorganisms in the formation of soil is related to the humidification, mineralization of the vegetations. तर ही सॉईल फॉर्मेशनमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा रोल कसा असतो तर त्या सॉईलमध्ये जे काही पॅरेंट मटेरियल प्रेझेंट असतात किंवा जे काही व्हेजिटेशनचा पार्ट जो काही प्रेझेंट असतो तर त्या व्हेजिटेशनचं डिकम्पोजिशन करण्याचं कामसुद्धा हे ऑर्गॅनिझम्स करत असतात. तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाईम सिक्रेट करत असतात किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲसिड सिक्रेट करत असतात किंवा जो काही व्हेजिटेटिव्ह पार्ट तिथं पडलेला असतो सॉईलमध्ये तर त्याचं डिकम्पोजिशन करत असतात, म्हणजेच काय त्याचं विघटन करत असतात आणि त्याच्यापासून सॉईल तयार करण्याचं काम हे वेगवेगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स करत असतात. तर हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम कुठले असतात, बॅक्टेरियाज, फंजाय, ॲक्टिनोमायसेट, निमॅटोड्स एटसेट्रा. ओके, सो द ॲक्शन ऑफ ॲनिमल इस्पेशली बरिंग ॲनिमल्स टू डिग अँड मिक्स अप द सॉईल मासेस दस डिस्टर्ब द पॅरेंट मटेरियल. तर काही जे काही वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम्स असतात, फॉर एक्झाम्पल रॅट्स, ओके, उंदीर वगैरे जे असतात तर ते काय करत असतात, जमिनीमध्ये बोळ तयार करून त्याच्यामध्ये राहत असतात. पण जेव्हा ते जमिनीमध्ये बोळ तयार करत असतात तेव्हा काय करत असतात तर जे काय पॅरेंट मटेरियल असतात त्याचं डिस्टर्बिंग करत असतात. तर ते इकडून इकडे ओढत असतात आणि असं ओढत असताना त्या पॅरेंट मटेरियलचं ते थोड्याफार प्रमाणात डिसइंटिग्रेशन किंवा डिकम्पोजिशन करून त्याच्यापासून ते सॉईल तयार करण्याचं काम करत असतात. देन मॅन इन्फ्लुएन्सेस दी सॉईल फॉर्मेशन थ्रू हिज
मॅनिप्युलेशन ऑफ द नॅचरल व्हेजिटेशन, देन ॲग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस इटीसी. त्याच पद्धतीनं जी काही ह्युमन बिईंग्स असतात ते त्यांच्या किंवा जिवंत राहण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांटेशन करत असतात त्यांच्या गरजेनुसार, किंवा ॲग्रिकल्चरल क्रॉप्स घेत असतात. तर ते कंटिन्युअस जी काही क्रॉप घेण्याची पद्धत असते, सतत ते नांगरणी कुळवणी वगैरे करत असतात. तर असं करत असताना त्या जमिनीमध्ये खूप डिस्टर्बन्स केले जातात त्या पॅरेंट मटेरियलमध्ये, त्यामुळे तिथे सुद्धा डिसइंटिग्रेशनचं काम केलं जातं आणि अशा पद्धतीनं ह्युमन बिईंगसुद्धा सॉईल डेव्हलपमेंटमध्ये हेल्प करत असतात. देन compaction by the traffic of man and animal decreases the rate of water infiltration into the soil and thereby increase the rate of the runoff and erosion. त्याच पद्धतीनं जे काही ह्युमन बिईंग्स असतील किंवा ॲनिमल्स असतात ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जेव्हा स्वतःचं ट्रान्सपोर्ट करत असतात, ओके, तर ते स्वतः इकडून तिकडे जेव्हा जात असतात तर ते जात असताना काय त्यांच्या पावलांनी किंवा त्यांच्या वजाने तिथली माती जी काय असेल ती दबली जात असते आणि माती दाबल्यामुळे तिथे जे काय पाणी मुरून जात असतं तर ते मुरण्यासाठी पाणी कमी प्रमाणात मुरत असतं. त्यामुळं तिथं पाऊस पडल्यानंतर पाण्यात वाहण्याचा जो काही रेट असतो तर तो रेट खूप फास्ट होत असतो. म्हणजे पाऊस पडल्यानंतर तिथून पाणी लवकर निघून जात असतं आणि जास्त प्रमाणात पाणी निघून जात असताना त्याच्यासोबत जे काही दगड माती मिक्स होत असतात किंवा तिथलं सॉईल इरोजनचं प्रमाण जास्त वाढत असतं. तर ती प्रमाण वाढल्यामुळे तिथे सॉईल फॉर्मेशनची प्रोसेससुद्धा जास्त प्रमाणात होत असते. सो लास्ट फॅक्टर दॅट इज व्हेजिटेशन. हाऊ टू अफेक्ट दी व्हेजिटेशन्स. आता जे काही व्हेजिटेशन्स असतात, व्हेजिटेशन्स म्हणजेच काय वेगवेगळे क्रॉप्स किंवा प्लांट्स. The root of the plant penetrate into the parent material and act both mechanically as well as chemically. आता हे जे हायर प्लांटचे रूट्स असतात तर ते रूट्स हे खडकामध्ये पाण्याच्या शोधामध्ये त्याच्या मुळ्या आत जात असतात आणि मुळ्या आत जात असताना जशा जशा मुळ्या मोठ्या होत असतील तर त्या मुळ्या मोठ्या झाल्यानंतर त्या रॉक्सवरती प्रेशर अप्लाय करत असतात, त्याला स्वतःला सर्वाईव्ह होण्यासाठी जागा करत असतात. तर ती जागा करत असताना त्या रॉक्समध्ये क्रॅक पाडले जातात. त्याच पद्धतीनं त्या मुळ्यांमधून प्लांट हे वेगवेगळ्या प्रकारचं जे प्लांटला मटेरियल नको असतं तर ते असं मटेरियल ते बाहेर टाकत असतं, त्याला आपण काय म्हणतो एक्सुडेट्स. ओके, तर त्या एक्सुडेट्स थ्रू वेगवेगळ्या प्रकारचं अनवॉन्टेड मटेरियल टाकलं जातं किंवा मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲसिड्स असतील आणि जेव्हा ते ॲसिड्स वगैरे त्या सॉईलमध्ये टाकले जातात किंवा CO2 सुद्धा रिलीज केला जातो रेस्पिरेशनच्या टायमिंगमध्ये. तर असे वेगवेगळे केमिकल्स तिथं सोडल्यामुळे त्याची ॲक्शन त्या रॉक्स मटेरियलमध्ये होत असते आणि तिथे केमिकल वेदरिंगची प्रोसेससुद्धा होत असते. देन नेक्स्ट फॅसिलिटेट दी पर्क्युलेशन अँड ड्रेनेज अँड ब्राईट अबाउट दी ग्रेटर डिसोल्युशन ऑफ दी मिनरल्स थ्रू दी ॲक्शन ऑफ CO2 अँड ॲसिड सबस्टन्सेस सिक्रेटिंग बाय देम्स. त्याच पद्धतीने जे काही CO2 वगैरे सोडलेला असतो तर त्या CO2 पासून कार्बोनिक ॲसिड तयार होत असतं आणि कार्बोनिक ॲसिडची रिॲक्शन त्या मिनरलसोबत झाल्यानंतर कार्बोनेशनची प्रोसेस होत असते आणि अशा पद्धतीने तिथं डिसइंटिग्रेशन किंवा डिकम्पोजिशनचं काम हे व्हेजिटेशन करत असतं. देन द डिकम्पोजिशन अँड ह्युमिफिकेशन ऑफ दी materials further add the solubilization of the minerals. So forest reduces the temperature, it increases the humidity, it reduces the evaporation and increases the precipitation. त्याच पद्धतीनं जर का फॉरेस्ट एरिया असेल तर फॉरेस्ट एरियामध्ये आपलं काय होतं, टेम्परेचर रिड्यूस केलं जातं, तिथे ह्युमिडिटी वाढवली जात असते आणि जेव्हा ढग त्या एरियामधून जात असतात तेव्हा त्या ढगाचं रूपांतर म्हणजे वाफेचं रूपांतर पाण्यात करून तिथं प्रेसिपिटेशन जास्त प्रमाणात केलं जातं आणि जेव्हा प्रेसिपिटेशन जास्त होतं तेव्हा तिथं रनऑफ वाढत असतो आणि अशा पद्धतीनं हे हायर प्लांट्स तिथे रेनफॉलचं सुद्धा काम करत असतात. त्यामुळे तिथं रेनफॉलसुद्धा जास्त होतं आणि काही ठिकाणी जेव्हा खडकाळ प्रदेश असेल अशा सिच्युएशनमध्ये रनऑफ वाढत असतो किंवा जिथं काही ठिकाणी जेव्हा खडकाळ प्रदेश नसेल आणि ग्रासेसचं व्हेजिटेशन असेल म्हणजे हा एरिया, तर जेव्हा ग्रासेसचं एरिया असेल अशा सिच्युएशनमध्ये काय होतं, तिथे ग्रास जास्त प्रमाणात असल्यामुळे जे काही वाहतं पाणी असतं तर ते वाहतं पाणी जास्त प्रमाणात मुरूनसुद्धा ठेवलं जातं. म्हणजेच तिथं काय पेनिट्रेशन ऑफ वॉटर केलं जातं. ग्रासेस रिड्युसेस दी रन ऑफ अँड रिझल्टेड दी ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ वॉटर इन टू दी पॅरेंट मटेरियल.
तर अशा ठिकाणी जास्त प्रमाणात जर का पाण्याचं पेनिट्रेशन झालं तर अशा ठिकाणी कधी कधी आपल्याला लँडस्लायडिंग सुद्धा झालेल्या बघायला मिळत असतात. ओके, अशा पद्धतीने किंवा ते वॉटर त्या पॅरेंट मटेरियलसोबत त्या वॉटरची रिॲक्शन होऊन त्या पॅरेंट मटेरियलचं ब्रेकडाऊन होऊन तिथे पॅरेंट रॉक्सपासून सॉईल तयार झालेलं सुद्धा आपल्याला बघायला. सो फ्रेंड्स, एनी क्युरी अबाउट दी टुडेज टॉपिक्स वी आस्क दी क्वेश्चन इन दी कमेंट बॉक्स. तर आजच्या टॉपिकविषयी जर काही कुणाला क्वेश्चन्स वगैरे असतील, शंका कुशंका काही असतील तर सर्वांनी कमेंट बॉक्समध्ये क्वेश्चन्स टाईप करा, त्याचे उत्तर तुम्हाला मिळून जातील. आणि असेच सॉईल सायन्सचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आत्ताच आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आपलं चॅनल आपली वाणी सागरवाणी हे आपल्या मित्रांपर्यंत पोहोचवायला विसरू नका. धन्यवाद.